बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान इरफान तारड़। नाजरीन, अदीब और शायर किसी भी समाज का जेवर होंदे ने। मुआशरे का वो एहसास तबका होंदे ने जिहड़े हर वक्त मुआशरे की नबज़ दे उत्ते अपना हथ रखते हैं, समाज के दुख दर्द नूं महसूस करते हैं, कलम की नोक नाल उन्हां नूं बयान करने की कोशिश करते हैं और उन्हां दा हल तलाश करते हैं। नाजरीन, शायर और अदीब वो तबका ने जिहड़े मुआशरे दे अमन का प्रचार करते हैं, दुख दर्द नूं दूर करने की कोशिश करते हैं। साडे अज दे प्रोग्राम का मौजू है समाज सुधार दे विच शुआरा दा किरदार। सब तो पहले असी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानां दा तारफ़ करवावांगे। स्टूडियो दे विच साडे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब नासिर बशीर साहब, आप एसोसीएट प्रोफैसर ने दयाल सिंह कॉलेज, शायर ने, कॉलमिस्ट ने। साडे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अहमद हमाद साहब, आप भी एक रिनाउंड शायर ने और एंकर ने, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स से मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। नासिर साहब, मैं अज के प्रोग्राम का आगाज़ तुहाडे तो करांगा। शायर चूँकि एक हिसास तबका ने, एक शायर होने के नाते तुसी की समझते हो कि साडे समाज के की मसाइल ने? शायरां दा तबका ही है जिहड़ा जिंदगी दे ते मुआशरे दे ते समाज दे मसाइल ते गहरी नज़र रखदा है। गहरी नज़र रखते हैं, उन्हां ते नज़र रखदा है ते फिर उन्हां दा इजहार भी शायरी दे विच करदा है, बिल्कुल निशानदेही भी करदा है उन्हां दी। मैं माजी ते अगर चला जावां पिछे, मैं साढ़े एक दौर सी शायरी दे विच जिहदे च गुल बुलबुल दी गल हुंदी सी, इश्क दी मुहब्बत दी गल हुंदी सी, आरज़ो रुखसार दी गल हुंदी सी, रोमानवी शायरी ते ज़्यादा तवज्जो सी, ज़ुबानी शायरी होंदी सी। लेकिन उसके बाद फिर एक दौर ऐसा आया, एक शख्सियत ऐसी आई मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली दी, जिन्हां ने लोगों को दसिया, अहले अदब नूं दसिया, शेर कहण वाले नूं दसिया कि बई शायरी कोलों बहुत वड्डे वड्डे काम भी लिते जा सकते हैं, इहदे नाल माशरा बदलिया जा सकता है, लोगों की ज़हनीत बदली जा सकती है, लोगों की शख्सियत बदली जा सकती है। तो उन्होंने वो सारे उसूल अपनी किताब जिहड़ा उन्होंने दीवान का मुकदमा सी, दिबाचा सी, बाद च अलहदा किताब च छपिया मुकदमा शेरो शायरी। वो पूरी किताब पढ़ो, वो साडी शायरी का ऐलाननामा है तो वो सानू दसदा है कि समाज नूं असी किस तरह सुधार सकते हैं। उसके बाद फिर एक दौर आता है अल्लामा इकबाल का। वो देखो तुसी कि उन्होंने एक इनकलाब बरपा कर दिता ज़हनां दे विच। बिल्कुल ठीक। यह जिहड़ा शायर है, यह सिर्फ मुआशरे विच इनकलाब नहीं बरपा करता, वो साडी शख्सियत दे परतां तक खोल के रख दिंदा है सारी। वो ज़हनी तरबियत करता है, साडा ज़हन बदलता है। तो जो ज़हन बदल जाता है तो उसके बाद फिर की होंदा है, फिर साडा माशरा बदलना शुरू हो जाता है साडा। तो मैं समझदा कि शायर अगर सही शायर है, अगर वो वाकई दीदा बिनाए कौम है, तो फिर वो जिंदगी के जोड़े मसाइल ने, जोड़े समाज के मसाइल ने, उन्होंने गहरी नज़र रख सकता है। अगर असी अज भी अपने अंदर की बस भड़ास कढ़ते रहिए शायरी के जरिए, या मुशायरे च असी अदाकारी करके दाद लैंदे रहिए, या कुछ पैसे हासिल करने वास्ते अस मुशायरे पढ़ीए, तो फिर ऐसा इंज ही है जिमें कोई मालिशर जिमें मालिश करता है, तो वक्ती तौर पर तो मज़ा आएगा तुहानूं। उसके बाद तुसीं जो मालिश खत्म होंदी है तो फिर कहते यार हुण फिर जिसम दर्द कर रहा है। तो यह जिहड़ा वक्ती लुत्फ लैना ना शायरी नाल या किसी भी फन नाल, कोई भी फन जिहड़ा है, अगर वो मुआशरे दे काम नहीं आ रहा, अगर समाज सुधार दे विच काम नहीं आ रहा, तो फिर वो बेकार है। साडे शख्सियात दे विच बहुत सारी कमियां ने इस वक्त। असी अक्सर सारे जिक्र करते हैं कि साडा माशरा बहुत टुट फुट का शिकार हो गया है, बर्दाश्त नहीं, अदम बर्दाश्त है। अच्छा, फिर लोग बेबाक नहीं रहे, अपनी गल नहीं कर सकते, गल दिल में जरूर रहेगी लेकिन गल कर नहीं सकते। तो शायर जिहड़ा है ना, वो इंसान को बेबाक बनाता है। ठीक है, क्योंकि शायर अंदर का इजहार करता है, जिहड़ी गल उसदे दिल च हुंदी वो अपनी शायरी च लैके आंदा है। वो ठीक है, तो शायर बेबाक बनाता है, तो शायर बहादुर बनाता है, शायर शख्सियत बनाता है इंसान की। तो जो साडी शख्सियत बन जाएगी, शायरी के जरिए असी बनाइए बेशक, तो साडा माशरा भी खूबसूरत हो जाएगा। मैं जिहड़ी गल कर रहा बेबाक बनाता है साडी। तुहानूं पता है 2014 एक वाक़या होया सी पेशावर दे विच, साने पेशावर होया जिस बच्चे बहुत सारे शहीद होए सन। बिल्कुल ठीक। तो उदों एक खौफ पैदा हो गया सी लोगों के विच, बच्चे डर गए सी कि असीं स्कूल च जाइए कि ना जाइए, स्कूल च पढ़िए या ना पढ़िए। फिर सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, तो गौरमेंट ने बहुत सारे मेजरमेंट लीते। तो उन्होंने दिनों च फिर साडी हुकूमत सी पंजाब च, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़िला सन उदों, तो उदों पंजाब टैक्स बोर्ड को हुक्म दिता गया कि तुसीं कोई ऐसी शायरी लिखवाओ जिहड़ी बच्चों को बहादुर बनावे। बहादुर बनाए, बिल्कुल। तो
ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦਾ। ਬਹਸੀਅਤ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਵੱਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਅੰਦਰ ਸੀਨਾਏ ਮਿਲਤ ਚੂੰ ਦਿਲ, ਮਿਲਤ ਬੇਸ਼ਾਇਰੇ ਅੰਬਾਰੇ ਗਿਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਜੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਤ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 4 ਮਸਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਹਾਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੀਦ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨਿਖਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ 4-5 ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਬਈਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਬਈਦ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਵਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਨਵਸ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਦਸਾ ਉਹ ਜੋ ਅਭੀ ਪਰਦਾ ਅਫਲਾਕ में है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਅਫਲਾਕ ਚਾਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਵਰਨਾ फितरत अफराद से अगमाज तो कर लेती है, कभी करती नहीं कौमों के गुनाहों को मुआफ़। ਤੇ ਬਹਿਸਤ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿਸਤ ਕੌਮ ਹੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਅਦਬ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ इंशाअल्लाह। नासिर साहब, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੱਕ ਰਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੋਮਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਤਬਾਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਬਲਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਦਾ ਗਰੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਗਾਮੀਨੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕਤੀ ਇਹਦਾ ਲੁਤਫ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਈਏ ਬਸ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਤਾਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਖੜਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਪੜਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਗਮਗਾਹਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। इकबाल ने कहा सी दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। साडी पंजाब गवर्नमेंट इस एक कंपेन नूं लैके नौजवानों च नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, एक उम्मीद। तुसां खुद कहा है कि मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुआशरे दे विच नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो गई है। अज दा शायर साडी इस नौजवान नूं मायूसी और नाउमीदी चों किस तरह कट सकता है? बुरहान अहमद फारूकी साहब की किताब है कुरान और मुसलमानों के जिंदा मसाइल। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਸੀਰ 'ਚ ਮੁਤਅੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦੀਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੀਦ ਖਤੂਤ 'ਤੇ ਉਸਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ IT ਡਰਿਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਈਫਾਈ ਇਨੇਬਲਡ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਰਿਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੈਕ ਵਕਤ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕੂਮ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਲਤਾਫਤ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਦੱਬਰ ਵੀ, ਫਹਿਮ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗਾ। इकबाल ने किया सी, चूँकि इकबाल साढ़े वास्ते एक शायर मशरक है, साडा कौमी शायर है। इकबाल ने कहा सी, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। इखलाक नूं बेहतर करन वास्ते, मजबूत करन वास्ते जिस तरह साढ़े माजी दियां शायरां ने किरदार अदा किया, अज दा शायर की किरदार अदा कर सकता? अज जिहड़े मसाइल ने सामने, मेरी गज़ल 'ਚ कोई रोमान ते इश्क मुहब्बत की गल हुंदी कोई नहीं। मैं मुशारे 'ਚ जाना तो मैनू खवातीन कहती ने सर कोई रुमानी गज़ल पेश करें। मैं कहती रुमानी गज़ल मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास मुझे तो हर तरफ दुखी दुख नज़र आते हैं। जिस तरह तुसीं कहा सी कि और भी दुख है ज़माने में मुहब्बत के सिवा, तो मैनू तो पैबंद नज़र आते हैं। जिवें फैज़ साहब ने कहा था कि
ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। मैं तो ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੰਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ, ਨਸੀਹਤ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੋਸਤਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕੀ ਅਸਬਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੰਦੋ ਨਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਮੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਨਵੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਸਲਾਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਜੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰੂਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਉਹ ਰੂਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੂਮੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਲਾਕੀ ਅਸਬਾਕ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮਾਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਹਮ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮਾ ਦਾ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੀਦ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉਠੋਗੇ ਕਿ ਹਾथ खाली हो तो दानाई का इजहार न कर, ਐਸੀ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਮਾਨਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫਾ ਰਿਚ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣਫ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਰੋ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਫਲੂਕੁਲ ਹਾਲ ਬੰਦਾ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿਓ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਸੀਅਤ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ, ਹੱਲ ਕੀ? ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਬਰੋਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਬਲੋਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜੇ, ਹਲੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਂ ਖੱਟਰ ਕੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁਕਰਾ ਸਨ, ਜਾਂ ਫੁਕਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਚਲੋ ਗਦਾਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਕੋਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਨਹਾਜੁਲ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਖੁਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਤਰੀਕ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਰੀਕ ਅਸਲ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਖੁਦੀ ਨਾ ਵੇਚ, ਸਬਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਂ ਨਾਮ ਪੈਦਾ, ਖੁਦੀ ਨਾ ਅਸਲ ਸਬਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਚूंकि ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, खुदी के निगहबां को है ज़हर नाब, वो ना जिससे जाती रहे उसकी आब, ਵਾਹ वही ना है उसके लिए अर्जुमंद रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਲੁਤਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। नासिर बशीर दर्द ही हासिल है इश्क का, नासिर बशीर दर्द ही हासिल है इश्क का, नाखून बढ़ा के ज़ख्म से कुछ दिल लगी रहे, वाह बस इतना चाहता हूँ मैं अपने जुनून का अजर। आखिरी शेर मकता मैंने पहले कहा, एक नई रवायत अपनाई मैंने। बस इतना चाहता हूँ मैं अपने जुनून का अजर, लोगों में मेरे बाद मेरी शायरी रहे। वाह तो माशाअल्लाह। लोगों 'ਚ शायरी मेरी अगर रहेगी उदों रहेगी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚूंकि ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਰੀ 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 ਵੇਲੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ ਆਰੀ 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 ਹਾਏ 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 ਉਸ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿੱਧਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਏ। ਹਾਏ 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 ਔਰ ਮੋਤੀ 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 ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਣ ਖਲੋਤੀ। ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਸ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਔਰ ਆਵਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।